design their experiment on the basis of their the statistical test which they select, and after or at the end of their experiment, they have to validate the finding with the help of statistical tools. Okay, we use both manual approach as well as with the help of software also. Like in that, SPS is there, then Minitab software is there. So in the next 2-3 lectures, I am going to discuss in detail about the basic biostatistics, then some advanced biostatistical test which we use, and then how you can apply statistics in your research with the help of software. Okay, so first of all, I'm very grateful and thanks to the organizer of this event, because they have given me a great chance to interact with you all in next few days. Along with biostatistics, I'm going to also focus on immunology, applied immunological aspects. In that, I'm going to cover entire syllabus. Okay, statistics is the branch of science that deals with the study of collection. Okay, so there are few things in the statistics which come under the world of statistics. Number one is collection of the data. Number two is processing of the collected data. And number three is analysis of the data to make a valid conclusion. Okay, so when you want to define statistics, the definition is, it is the branch of science that deals with the study of collection of the data, then it's processing. Okay, that means you are going to collect the raw data during your research, then you are going to process the data, and at the end of processing, you are going to make valid conclusion from that data, so that you can tell society or scientific community that your result is valid, they are significant, and now the scientific community can accept your findings. Okay, so statistics help to prove or to say validate your findings. Okay, so statistics is nothing but the branch of science which in which you are going to collect the data. So there are various approach by which you can collect the data. I'm going to discuss each and every one in next 3 days and 3 lectures. Okay, so there are various ways by which you can collect the data. Then you can process the data by using some basic tools, and then you will going to analyze the data by using different techniques. They will going to the technique is ANOVA or t-test or f-test or chi-square is there, or z-test is there. You can also find out the standard deviation from the data. Then central tendency values can be calculated like mean, median, mode. I just want to mention the words here. Remember this word. Central tendency include mean, median, mode. Then standard error is there. Then you can also use different graphs and diagram to represent your data in the PhD thesis with the help of this. Okay. When I was doing my PhD in 2018, 17 and 18, I find it is very difficult to locate a best person who can help me during my PhD work. Okay, for statistics. But you are so lucky that this point is included in your syllabus. So you're going to get good idea about the statistics, how you can incorporate this test in your thesis also. So it become very difficult for us, my batchmate, to incorporate statistics in our PhD work, right? So this is all about the definition of statistics. And when we use these statistical tools in biological research, right, from microbiology or botany or zoology or in biotechnology, we can consider it as biostatistics. Okay, so biostatistics is nothing but the branch of statistics in which we use biological data. Okay, and we apply statistical tool on biological data to make valid conclusion. The data related to anything like drug or related to new variety of wheat, or say effect of climate on the species of the animals, anything which is related to living organisms. And if you apply statistical test to such data, we can consider it as a biostatistics. Is it clear to all? First step, here you can see the first step towards applying statistics is collection of the data. So most important thing when you are going to apply statistics in your research is collecting the data by using proper approach. If you are biased at the time of collecting data, or if you commit any kind of mistake at the time of collecting the data, the entire statistical tool will going to get compromised and you will going to get wrong result.
जर मी स्टॅटिस्टिकल टेस्ट फॉर एक्झाम्पल आय एम गोइंग टू मेन्शन वन एक्झाम्पल देर इज टू क्लास say MSc class 1 and class 2, and I am the class teacher of MSc class 1, and my responsibility, college give me responsibility to calculate the average marks, or I just want to say which class is best, MSc class 1 is good or MSc class 2 is good, and I have to give this result to college ki MSc 1 चांगला आहे की MSc 2 आहे. आता मी bias आहे, I am the biased person here, I want that my class will going to look good in front of college authority, म्हणजे MSc 1 चांगलं दिसलं पाहिजे from MSc 2. In that case I am going to collect the data बाय युझिंग बायस अप्रोच. मी काय करणार, MSc पार्ट 1 मध्ये जाणार, तिथले 5 आय एम गोइंग टू सिलेक्ट 5 स्टुडंट विच इज टॉपर, 5 स्टुडंट सिलेक्ट करणार सॅम्पल म्हणून, अँड देन आय एम गोइंग टू टेक द मार्क्स ऑफ ऑल द 5 स्टुडंट, अँड देन आय एम गोइंग टू कॅल्क्युलेट द ॲव्हरेज, आणि मग ते ॲव्हरेज जास्तच येणार बिकॉज आय हॅव सिलेक्टेड टॉप 5 स्टुडंट फ्रॉम MSc पार्ट 1. आणि कॉन्ट्रास्ट पार्ट 2 मध्ये गेल्यावर मी असे 5 लोक निवडणार की जे खाली सेकंड क्लासमध्ये आहेत किंवा फक्त पास क्लासमध्ये. इन दॅट केस द रिझल्ट ऑर द ॲव्हरेज मार्क्स ऑफ MSc क्लास 1 विल ऑलवेज बी बेटर दॅन MSc क्लास 2, आणि माझं कन्क्लुजन येणार दॅट MSc क्लास 1 इज गुड ऑर बेटर दॅन MSc क्लास 2. हा माझा स्टॅटिस्टिकल बायसनेस झाला बिकॉज आय हॅव collected the data by using wrong approach or bias approach. This is called as statistics which is investigator biased. म्हणजे तुम्ही स्टॅट अप्लाय केलं, मीन काढला, त्याच्यावरून कन्क्लुजन पण केलं दॅट MSc क्लास 1 इज गुड फ्रॉम MSc क्लास 2, but the data collection method was wrong, and because of that the valid conclusion cannot be drawn from such kind of process. So the first and most important step for applying the statistics in your research is collecting the proper data. Suppose there are various students from sir botany and zoology दोन्ही student आहे ना, right? Botany and आणखी एखादी ब्रांच, okay, environment science, right? Okay, so suppose I am doing my PhD in botany and I have set one experiment, say effect of climate change or effect of say chemical fertilizer on ectomycorrhiza or mycorrhiza. I just want to check whether what is the effect of chemical fertilizer on the mycorrhiza present in the crop. So मी एक एक्सपेरिमेंट केला, आय हॅव सेट वन एक्सपेरिमेंट, आणि मला मनातून असं वाटतंय की कन्क्लुजन असं आलं पाहिजे की देर इज अ निगेटिव्ह इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलायझर. मला असं वाटतं की हा असणारच आहे, निगेटिव्ह इफेक्टच येणार आहे, करायची पण गरज नाही आहे. केमिकल फर्टिलायझर विल गोइंग टू हॅव निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन mycorrhiza which ultimately affect the overall sporulation count and overall growth of the plant, right? So माझ्या डोक्यात अगोदरच फिक्स आहे, आय हॅव डिसाइडेड द आउटकम बिफोर कलेक्टिंग द डेटा, आणि मग मी तो एक्सपेरिमेंट लावणार माझ्या PhD मध्ये. मग मी तो डेटा कलेक्ट करताना तसंच मॅनिप्युलेट करणार की कंट्रोलपेक्षा टेस्टमध्ये, कंट्रोल सेटपेक्षा टेस्ट सेटमध्ये देर इज अ लेस ग्रोथ ऑफ मायक्रोरायझा, आणि मग मी त्याला अप्लाय करणार काय स्क्वेअर और ANOVA टेस्ट और F टेस्ट और Z टेस्ट, आणि टेस्ट पण तेच सांगणार. टेस्ट रिझल्ट कलेक्टेड, टेस्ट विल गोइंग टू टेल यू व्हॉट, येस देर इज निगेटिव्ह इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलायझर. पण तुम्ही पाहिलं का हे एक्सपेरिमेंट रॉंग होता, करायचं होता, इट वॉज ऍब्सोल्युटली रॉंग. तुम्ही प्रॉपर डेटा घेतला नाही आणि तुम्ही त्याच्यावर प्रॉपर अनालिसिस केलं नाही. You have collected biased data. So the most important thing in collecting the in statistics is collection of the data. You can collect the data from your experiment by using two different approach, right? Here you can see there are two ways of collecting the data: population method and sample method. So I can use both population method and sample method. What is the difference between population? Can anyone tell me? If I want to collect the data in my PhD by using one of these methods, so what is the difference between population method of collection of data and sample method? In the population data, you consider all the observations that are present, and in sample method you will select say 1/10 or whatever proportion Right. is appropriate. Those many observations you will select as a sample. Yes, right, ma'am. It's absolutely right. And what do you think? Which technique of collection of the data is good or most accurate? Population method or sample method? Sample method is more advantageous as it saves Accurate. I'm time, talking about accuracy. More accuracy. more reproducible. The which method will going to give more accurate result? Population method Obviously, or sample? population method, because their number of observations will be the highest. Yeah, right. So If whole yes, population is yes. taken into consideration.
Right. There are two ways to collect the data in statistics. Number one is population method, as ma'am said. In population method, we collect the observation or data from each and every unit of the experiment. If I have select 10 plant for each set and I have used 10 set, that means I have total 100 set in my experiment, 100 plants in my experiment. So if I want to take the height of plant after 1 week, and if I take height of all 100 plants, which is there in my experiment, then I can consider the method or I have used population method. But if I take only the any two plant from each set, then I have used sample method, right? So population method means collecting the data from each and every unit, while sample method is the type of a method in which we collect the data from representative units from each population or each set. Okay, so these two are the important method, but when we consider accuracy, population method is far more better than the sample method when we consider the accuracy, right? So in your PhD research, if the total number of observation is limited, then in that case you have to go for population method. No use of sampling. Where तुमचे number of trials कमी आहेत, number of set कमी आहेत, number of experimentation unit कमी आहेत, you should collect data by using population method because you are going to get this data and overall experiment will be properly designed and you are going to get good result. But if the number of unit is large or more or indefinite, in that case you will going to or you have to use sample method. For example, आता मला स्वतःला माहिती आहे की population method is far more better than sampling method, but I cannot use population method in every case. So for example, I want to test myself for say typhoid. Okay, whether I have typhoid or not. In that case, मला sample साठीच जावं लागेल because doctor will going to or the lab physician will going to collect the sample of your blood. कारण की ते पॉसिबलच नाही पॉप्युलेशन मेथड यूज करायला. प्रत्येक ड्रॉप टेस्ट नाही करू शकत तुम्ही 5-5.5 लिटर रक्तात. ओके, टेस्टचे रिझल्ट येतील पण तुम्ही नसताल ना रिझल्ट बघायला. सो इन दॅट केस देर आर सम सिच्युएशन वेअर यू हॅव टू यूज sample method. Another example is suppose one factory is making light bulb and you want to check the half life of the light. म्हणजे एक कंपनी जी लाईट बनवती आणि तुम्हाला त्या लाईटची लाईफ काढायची की तो किती दिवस चालतो, किती आवर चालतो. इन दॅट केस जर तुम्ही सॅम्पल मेथड वापरली तर तुम्ही प्रत्येक बॅच मधून काही लाईटचे सॅम्पल घेणार आणि ते लावून बघणार, लावून ठेवणार आणि मग तुम्हाला लाईट कळेल. बट इन दॅट केस इफ यू वॉन्ट टू यूज पॉप्युलेशन मेथड तर तुम्हाला प्रत्येक युनिट जो तयार होतो त्या कंपनीत तो लावून ठेवावा लागेल अप टू डेथ. ओके, आणि तो कंपनीला सेल काय होणार. म्हणजे अशा काही गोष्टी आहेत की जिथे तुम्हाला यू हॅव टू अवॉइड पॉप्युलेशन मेथड, यू हॅव टू गो टुवर्ड सॅम्पलिंग मेथड. पण जिथे तुम्हाला अॅक्युरेसी पाहिजे तिथं फॉर एक्झाम्पल आफ्टर एव्हरी 10 years गव्हर्नमेंट यूज पॉप्युलेशन मेथड और सेन्सस मेथड. पॉप्युलेशनचं आणखी एक नाव सेन्सस मेथड टू काउंट द पॉप्युलेशन ऑफ कंट्री. म्हणून तर अॅक्युरेसी असं नाहीये तुम्ही त्या केसमध्ये तुम्ही सॅम्पल मेथड नाही वापरत. एका गावात गेले तिथे 10 घरं आहेत फॉर एक्झाम्पल, मग तुम्ही पहिल्याच घरात गेले तिथे बघितलं किती लोक आहेत 5, मग तुम्ही लगेच अंदाज लावला की प्रत्येक घरात 5-5 असतील, बरोबर 10 घरं 50 लोक असतील त्या गावात, झालं सॅम्पल. ओके, असं नाही होणार बिकॉज द सॅम्पलिंग मेथड हॅव सम लिमिटेशन्स. जिथे तुम्हाला अॅक्युरेसी पाहिजे इन दॅट केस यू हॅव टू गो टुवर्ड्स पॉप्युलेशन मेथड. सो पॉप्युलेशन मेथड इज नथिंग बट द सेन्सस मेथड. So each and every unit of the population will be considered for collecting the data. So this is the some theoretical part of the population method. Now you can see some example where you can determine or you can use population method. Number of students in university. Okay, कुठली पण एक युनिव्हर्सिटी घ्या जिथे तुम्हाला स्टुडंटचा डेटा पाहिजे असेल तर you can collect from each and every unit. You can use population method. Number of trees in forest, selected trees, number of stars in the universe, infinite आहे. इथे केसमध्ये पॉप्युलेशन चालणार नाही, पण मी काही लिस्ट केलं होतं की वेअर यू कॅन यूज पॉप्युलेशन अँड सॅम्पल मेथड. ओके, नाव देर आर सम लिमिटेशन्स ऑफ पॉप्युलेशन मेथड. काय लिमिटेशन्स आहेत. नंबर 1, पॉप्युलेशन जर खूप लार्ज असेल, वेन द पॉप्युलेशन इज व्हेरी लार्ज ऑर इन्फानाइट, इन दॅट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट द डेटा बाय युजिंग पॉप्युलेशन. तुम्ही ठरवायचं तुमच्या पीएचडीच्या कुठल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये यू आर गोइंग टू यूज पॉप्युलेशन मेथड आणि कुठे तुम्हाला सॅम्पल वापरायची. लक्षात ठेवा, पण सॅम्पल वापरली की एरर, स्टँडर्ड एरर वाढणार. ओके, आणि त्या केसमध्ये तुम्हाला स्टँडर्ड बार्स त्याच्यापासून सगळे ग्राफ काढताना त्या गोष्टी कन्सिडर करायला लागणार. ओके, जेवढं तुमचं युनिट सॅम्पलिंग नंबर जास्त तेवढी एरर कमी. सांगेल पुढे मी कसं करायचं ते. द एफर्ट्स ऑर मॅन पॉवर
require in this case for collecting the data will be large. तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी जायचं आहे, तिथून डेटा घ्यायचा आहे, तर ऑब्विसली जास्त लागणाऱ्या गोष्टी. द कलेक्शन ऑफ डेटा मे रिक्वायर लार्ज टाइम, मोर टाइम. ओके, टाइम जास्त लागणार डेटा कलेक्ट करायला. आणि मेथड इज नॉट ऍप्लिकेबल व्हेन अनालिसिस डिस्ट्रॉय द युनिट. 4 नंबरचा पॉइंट आहे, जर मला रूट लेंथ काढायची, रूट लेंथ आफ्टर each week I want to determine the root length of the crop or the experimental plant which I have used in my study. Say चिली प्लांट आहे, चिली प्लांट मी पॉट मध्ये लावले 10-10चे, असे 10 सेट केले म्हणजे 100 प्लांट आहेत आणि माझा एक्सपेरिमेंट चालू आहे आणि मला रूट लेंथ वीकली काढायची, वीकली. तर मी जर रूट लेंथ काढण्यासाठी झाड उपटून घेणार आहे रूटची लेंथ, आणि मला जर पॉप्युलेशन मेथड वापरायची असेल तर पहिल्या वीक मध्येच मला 10 झाडं उपटायला लागतील. पुढच्या जोपर्यंत एक्सपेरिमेंट चालणार तोपर्यंत माझ्याकडे युनिट संपून जाईल, म्हणजे युनिट डिस्ट्रॉय होत आहे. वेन यू आर डिस्ट्रॉइंग द युनिट ऍट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द डेटा यू कॅनॉट यूज पॉप्युलेशन मेथड. एखादी कंपनी फॉर एक्झाम्पल विच इज मॅन्युफॅक्चरिंग एक्सप्लोजिव्ह, बॉम्ब वगैरे बनवतात ना, ओके, हत्यार, आणि ती कंपनी जर ती एक्सप्लोजिव्ह बनवती आणि ती तुम्हाला टेस्ट करून बघायची इफेक्टिव्हनेस, तुम्ही तिथं पॉप्युलेशन मेथड नाही वापरू शकत. जेवढे तयार होतील तेवढे सगळे फोडून बघणार का तुम्ही? Okay, so if this unit get destroyed during the study, you cannot use population method. There are some examples of population method. आपण रिअल टाइम एक्झाम्पल त्यावेळेस घेऊ रिसर्च मधले, फक्त मला आता थेरॉटिकल पार्ट कव्हर करायचं आहे. Now the sample method. As ma'am told, sample method is nothing but the collecting the data from the representative unit. Okay. आता खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत सॅम्पलिंग मेथडचे, लाईक ब्लड टेस्टिंग, or if you want to check the quality of grain from the pack of say from the bag of a grain. एखादा शेतकरी ज्यावेळेस व्हीटची क्वालिटी बघतो त्यावेळेस तो मार्केटमध्ये गेल्यावर प्रत्येक ग्रेन चेक करून नाही बघणार ना, तो हातात घेणार हँडफुल आणि त्याच्यावरूनच ठरवणार की ओव्हरऑल व्हीटची क्वालिटी कशी त्या बॅग मधली. सॅम्पल वापरतो. तुम्ही एखाद्या क्लासमध्ये गेला आणि तुमच्याकडे टाइम खूप कमी आहे, यू वॉन्ट टू चेक द क्वालिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्लास, और द इफ यू वॉन्ट टू चेक द ओव्हरऑल attentiveness of that particular class, तर तुम्हाला काय सॅम्पलच घ्यायला लागेल, तुमच्याकडे टाइम कमी आहे. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू डू द रिसर्च क्विकली or if you want to do the conclusion quickly in less time, you can use sampling method, right? So advantages of sampling method काय आहे? When we compare population method with sampling method, there are some advantages. Less time. Sampling method will going to need less time. कमी वेळेत होतो ऍज कम्पेअर टू पॉप्युलेशन मेथड. रिसर्च मध्ये खूप गरजेचं आहे. तुमच्या 3rd इयर मध्ये तुम्ही पीएचडीच्या 4th इयर मध्ये आणि यू वॉन्ट टू सबमिट युअर थिसिस आणि लास्ट एक्सपेरिमेंट चालू आहे आणि तो तुम्हाला 1 महिन्यात कम्प्लीट करायचा आहे, जो 3 महिने लागणार आहेत, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला सॅम्पल घेऊनच करावं लागणार आहे. सगळ्या पॉप्युलेशन होणार नाही. ओके, रिड्यूस कॉस्ट. सॅम्पलिंग मध्ये कॉस्ट पण कमी लागते ऍज कम्पेअर टू पॉप्युलेशन मेथड. देन मॅन पॉवर विल बी लेस, मॅन पॉवर रिक्वायरमेंट विल बी लेस आणि मोर स्कोप. जिथे जिथे तुम्हाला ज्या ज्या सिच्युएशनला तुम्हाला पॉप्युलेशन मेथड वापरता येणार नाही, इन दॅट केस यू कॅन यूज सॅम्पलिंग मेथड. एक्झाम्पल ऑफ सॅम्पलिंग मेथड इज से ज्या ठिकाणी तुम्हाला इन्फायनाइट पॉप्युलेशन असेल किंवा टाइम जास्त लागत असेल तिथे ते सगळीकडे सॅम्पल मेथड वापरू शकता. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? आतापर्यंत मॅमनी पण सांगितलं की मोर अॅक्युरेट आहे पॉप्युलेशन मेथड, पण सॅम्पलिंग मेथड जरी सगळीकडे जास्त वापरली जात असेल तरी देर आर सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ सॅम्पलिंग मेथड, लाईक समटाइम रिझल्ट मे बी मिसलिडिंग और इनअॅक्युरेट. रिझल्ट तुम्हाला मिसलीड करू शकतात स्टॅटिस्टिक्स टूल वापरल्यानंतर. का? तर तुमचं सॅम्पल कलेक्शनची मेथड चुकीची होती. इन दॅट केस इनसिग्निफिकंट डेटा असेल तरी तो सिग्निफिकंट दिसेल, और सिग्निफिकंट असेल तरी इनसिग्निफिकंट दिसेल. देर मे बी पर्सनल बायस, राईट. पॉप्युलेशन मेथड मध्ये हा नसणार. इन पॉप्युलेशन मेथड सायंटिस्ट हॅव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इच अँड एव्हरी युनिट. काहीच माल प्रॅक्टिस करायला स्कोप राहत नाही. बट इन केस ऑफ सॅम्पलिंग मेथड the scientist will going to select the sample, आणि ते जर रँडमली डोळे बंद करून निवडलं नाही सॅम्पल, तर तो टॉपचेच किंवा बॉटमचेच सॅम्पल निवडलं तर मग पर्सनल बायस येतो त्याच्यात. सो सॅम्पलिंग मेथड विल गोइंग टू हॅव पर्सनल बायस. समटाइम्स द पॉप्युलेशन मे बी सो स्मॉल दॅट इट बिकम डिफिकल्ट टू कलेक्ट द सॅम्पल. दिस इज अनदर इश्यू. पॉप्युलेशन खूप छोटी असेल त्या केसमध्ये मग सॅम्पल कसं घेणार? 10 स्टुडंटचा क्लास आहे आणि तुम्हाला त्यातनं 5 सॅम्पल काढायचे, इट विल गोइंग टू बिकम इनअप्रोप्रिएट. नाव आता आपण सॅम्पलिंग वर फोकस करू. पॉप्युलेशन इज अ सिंपल मेथड. नाव टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग दिसते सगळ्यांना? जस्ट रिप्लाय करा.
Are you with me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the types of sampling. फोकस करा. महत्वाचं आहे हे जे मी आज शिकवतो याच्यानंतरच आपण ऍक्च्युअल ऍप्लिकेशन बघणार आहे टेस्टचे. सो हे एक दोन लेक्चर थेरॉटिकल पार्ट खूप महत्वाचा आहे. सॅम्पलिंग मेथड. सो देर आर टू टाइप ऑफ सॅम्पलिंग, सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग अँड ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. हे यू कॅन सी. तुम्ही ठरवायचं तुम्हाला कुठलं करायचं, मी सांगतो काय असेल. मग सब्जेक्टिव्ह मध्ये कोटा सॅम्पलिंग and convenience sampling. These are the two type of subjective sampling, quota and convenience. While objective sampling have two main type, random sampling, and mixed sampling. Random sampling again have two types, simple random sampling and restricted random sampling. And then simple random sampling again have two types, simple random sampling without replacement, SRSWR, and simple random sampling without replacement. Okay, and restricted sampling have three types, stratified, systematics, and cluster. I'm going to tell each type quickly to you all. Okay, focus करा आता. Subjective sampling म्हणजे काय आणि ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे सॅम्पलिंग. सब्जेक्टिव्ह मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायस सॅम्पलिंग. सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग म्हणजे अशी सॅम्पलिंग की जी इन्व्हेस्टिगेटर बायस आहे, की जी करायला नाही पाहिजे. मी जसं सांगितलं तुम्हाला, मला एमएससी क्लास 1च चांगला दाखवायचा ॲज कम्पेअर टू एमएससी क्लास 2, तर मी टॉपरच उठवले सॅम्पलमध्ये. त्यांचे मार्क्स चांगलेच दिसणार, मीन मार्क्स. तो इन्व्हेस्टिगेटर बायस सॅम्पलिंग इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. अँड नॉन बायस ॲक्युरेट सॅम्पलिंग, इन्व्हेस्टिगेटर नॉन बायस ॲक्युरेट सॅम्पलिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. ऑब्जेक्ट माझ्या डोक्यात आहे आणि त्याच्यानुसार मी रँडमली सॅम्पल सिलेक्ट केलं विदाउट एनी बायस, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. आणि जर इन्व्हेस्टिगेटर बायस आला त्याच्यात तर तो आला सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. तुमच्यापैकी खूप लोकांना पुढे हा प्रॉब्लेम येणार आहे. ऍट द टाइम ऑफ अप्लाइंग स्टॅटिस्टिक्स इन युअर रिसर्च आपल्या डोक्यात येतं खूप वेळेस की सब्जेक्टिव्ह करू. सब्जेक्टिव्ह म्हणजे मला जो पाहिजे तोच डेटा घेऊ. टॉल प्लांट जे मला एखादं माझं बायो फर्टिलायझर चेक करायचं, इफेक्ट ऑफ बायो फर्टिलायझर्स ऑन से क्रॉप, टॉल प्लांट जे तेच घेऊ. किंवा बायोलॉजी झुलॉजीमध्ये सपोज एखादा इफेक्ट ऑफ से आता वन ऑफ माय स्टुडंट इज वर्किंग ऑन ब्लॅक सोल्जर फ्लाय. तर ब्लॅक सोल्जर फ्लायचा वी आर extracting the sample protein from the black soldier fly and we are checking the activity. आता मी एक्स्ट्रॅक्ट पर्यंत आलोय मी, पण एक्स्ट्रॅक्ट करून जर मला ऍक्टिव्हिटी चेक करायची आणि ऍक्टिव्हिटी येत नाही तरी पण मी दाखवतो ऍक्टिव्हिटी आली का. तर एकदम नॉर्मल पॅथोजन जे आहेत, सेन्सिटिव्ह पॅथोजन, त्यांच्या अगेन्स्ट चेक केलं आणि ऍक्टिव्हिटी दाखवली तर तो माझी सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग झाली का. तर मी ऍक्युरेट केलेलं नाही, जो मला पाहिजे तोच डेटा मी घेतोय. सो इन्व्हेस्टिगेटर बायस सॅम्पलिंग इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. त्यात दोन टाईप आहेत, कोटा सॅम्पलिंग अँड कोट्स and convenience sampling. Quota sampling is nothing but the डोक्यात आपण पहिल्यांदा in your head you have some quotes की मला असं आलं पाहिजे, फायनल रिझल्ट असा पाहिजे, आणि त्याच्यानुसार आपण सॅम्पलिंग करतोय की जे करायला नाही पाहिजे त्याला आपण म्हणतो कोटा सॅम्पलिंग. अँड कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग इज व्हॉट, मला कन्व्हिनियंट काय, मला जर एका गव्हर्नमेंटने मला टास्क दिलाय की व्हॉट इज चेक द इफेक्ट ऑफ सिगारेट स्मोकिंग ऑन कॅन्सर. सिगारेट स्मोकमुळे कॅन्सर होतो किंवा नाही, स्टॅटिस्टिक अप्लाय करून सांगा. प्रत्येकाला सांगा, मला असं एक आता मेन्शन करावं वाटतं की तुम्ही इमॅजिन पण करू शकत नाही जिथे तुम्ही स्टार्ट अप्लाय करू शकता. कुठला पण प्रॉब्लेम येऊ द्या, की जिथे आम्ही अप्लाय, मी स्वतः अप्लाय केलेलं आहे. ओके, की जिथे कुठे तुम्हाला असं वाटणार नाही की ते स्टार्ट लागू नाही शकत, तिथे लागतं. काही पण इफेक्ट ऑफ कॉफी, ओके, फ्रिक्वेंट कॉफी ऑन द प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ द लेट नाईट वर्कर. का कॉफी मशीन ठेवलं पाहिजे की नाही त्या कंपनीने त्या एरियामध्ये, का आता लोक कॉफी पितात त्याचा वर्किंग इफिशियन्सीवर काय परिणाम होतो. म्हणजे तुम्ही यू कांट इमॅजिन, यू कॅन यूज स्टॅटिस्टिक्स एव्हरीवेअर. सो इफ द प्रॉब्लेम इज दॅट व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ सिगारेट स्मोकिंग ऑन कॅन्सर, हा माझा प्रॉब्लेम आहे माझ्यासमोर, आणि तो मला त्याच्यासाठी डेटा कलेक्ट करून व्हॅलिड कन्क्लुजन द्यायचंय गव्हर्नमेंटला. फॉर एक्झाम्पल, आता मी जर कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग वापरली इथे, तर मी काय बघणार, माझं घर कुठे आहे, माझ्या घरा शेजारी मी एका डीलरकडे जाणार जो सिगारेट विकतोय, त्याच्याकडनं नावं घेणार 100 लोकांची, राईट, की ज्यांच्याकडनं मला क्वेश्चनरीज भरून घ्यायच्यात की सिगारेट किती दिवसापासून पितात, काही इफेक्ट, काही जाणवतोय का, त्रास होतोय का, ओके, कॅन्सरची आउटब्रेक झालाय का, किंवा कॅन्सर झालाय का तुम्हाला, झालाय तर कुठला झालाय, असं मला सगळं पाहायचं होतं, राईट. आता मला 100 पैकी 25 लोकांकडनं सॅम्पल घ्यायचं, तर मी ते 25 लोक असे निवडणार की जे माझ्या घराच्या जवळ आहेत, मला जायला सोपं आहे, फ्रिक्वेंट व्हिजिट करावं लागणार त्यांच्याकडे, मला मंथली व्हिजिट द्यायची त्यांच्या घरी. तर मी माझा कन्व्हिनियन्स पाहिला की ऍट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द डेटा आय हॅव सिलेक्टेड द युनिट विच इज कन्व्हिनियंट टू मी फॉर कलेक्टिंग द डेटा. मग ते काय, मी माझ्या जवळचे निवडले 25 लोक, त्यांना व्हिजिट करणार, त्यांच्याकडून सॅम्पल घेणार,
क्वेश्चनरी भरून घेणार आणि त्याच्यावर अनालिसिस करणार अँड देन आय एम गोइंग टू मेक कन्क्लुजन. पण जे माझं कन्क्लुजन असेल ते रॉंग असेल का तसं. फॉर एक्झाम्पल 25 लोक जे मी निवडले त्यांना कोणाला काहीच झालेलं नाही सिगारेट पिऊन 25 वर्षापासून. तुमचं कन्क्लुजन येईल देअर इज नो इफेक्ट ऑफ सिगारेट स्मोकिंग ऑन कॅन्सर ॲट ऑल. दॅट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर सेइंग दॅट कॅन्सर सिगारेट स्मोकिंग इज सेफ और देर इज नो को रिलेशन बिटवीन सिगारेट अँड स्मोकिंग अँड कॅन्सर. म्हणजे तुम्ही एवढं मोठं व्हॅलिड कन्क्लुजन करताय बाय युझिंग बायस सॅम्पलिंग. राईट. तुम्हाला ते तुमच्या कन्व्हिनियन्सनी केलेली सॅम्पलिंग त्याला आपण म्हणतो कन्व्हिनियन्स सॅम्पलिंग. आणि मग ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंगचे 2 टाईप हे करायचंय तुम्हाला पीएचडी मध्ये. ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. ओके. ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग हॅव 2 टाईप. रँडम ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग अँड मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. ओके. सो व्हॉट इज रँडम? In random sampling, each and every unit of population have equal chance to get selected in the sample. म्हणजे समजा 50 मुलांचा क्लास आहे, मला 5 मुलं उठवायची, तर प्रत्येक मुलाला इक्वल प्रोबॅबिलिटी आहे की ही ऑर शी कॅन गेट सिलेक्टेड इन द सॅम्पल. कोणाला जास्त नाही, कोणाला कमी नाही. रँडमली केलेली डोळे झाकून उठवले, दॅट इज युअर रँडम सॅम्पलिंग. मला प्लॉटमधून 5 प्लांट सिलेक्ट करायचे, ते मी रँडमली केले. मला माहिती नाही त्याची हाईट काय आहे, त्याची रूट लेंथ काय आहे, त्याची स्टेम विड्थ काय आहे, काही माहिती नाही. क्लोरोफिल कंटेंट काय, काही नाही. इन दॅट केस यूज रँडम सॅम्पलिंग. दिस इज द बेस्ट सॅम्पलिंग बिकॉज इट विल गोइंग टू गिव्ह गुड रिझल्ट. मिक्स सॅम्पलिंग इज ऑल्सो गुड टाईप ऑफ सॅम्पलिंग. मिक्समध्ये काय करता तुम्ही, हे मला 50 मुलांना 10 मुलं सिलेक्ट करायची इन माय सॅम्पल फॉर एनिथिंग. ओके. सो मी काय करणार, अगोदर 50चे 5 ग्रुप करणार, 10-10, 10, and then from first 10 I am going to select 2, from the second 10 I am going to select 2, from third 10 I am going to select 2, and then at the end I am going to mix all this. So this is nothing but the mix sampling. Soil testing जे आपण करतो, सॉइल टेस्टिंग, त्यासाठी वी जनरली यूज मिक्स सॅम्पलिंग. म्हणजे आपण एक 5 साईट निवडतो त्या शेताच्या, सेंटरला 1, 4 कोपऱ्यात 4. नंतर आपण एक त्या पर्टिक्युलर एसओपीने आपण सॉइल सॅम्पल घेतो, अर्धा किलो. एकत्र ते 5 सॅम्पल मिक्स करतो आणि त्याच्यातनं मग फायनल सॅम्पल घेतो. ओके. सो मिक्स सॅम्पलिंग इज ऑल्सो टाईप ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह सॅम्पलिंग. नाउ रँडम सॅम्पलिंग, आय एम गोइंग टू फोकस ऑन रँडम सॅम्पलिंग. व्हॉट इज रँडम सॅम्पलिंग? What I have just told. What is random sampling? Without any personal bias, as each and every unit, each and every, and each and every unit of the population have equal chance to get selected in the sample, right? So it is called as a random sampling. Now there are 2 types: simple random sampling and restricted random sampling. I am going to focus on this simple random sampling. There are 2 types of simple random sampling: simple random sampling without replacement and a simple random sampling with replacement, with and without replacement. Okay. So we can learn this with the help of simple example. What is simple random sampling with replacement? With replacement म्हणजे असे 50 मुलांचा क्लास आहे, त्यातनं मला 5 मुलं उठवायची. I just want to determine their total marks. I just want to calculate their marks. Okay. So in that case मला 5 मुलं जे उठवायची आहेत ते मी त्यातला पहिला उठवलं, त्याला पुढे बोलवलं, मार्क्स लिहून घेतले आणि त्याला परत त्याच्या जागेवर बसवलं. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ युनिट इन द पॉप्युलेशन रिमेन 50. 50च राहणार, कमी होणार नाही. रिप्लेस केलं परत त्याला त्याच्या जागेवर. इट इज कॉल्ड एज सिम्पल रँडम सॅम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. सो द सेम युनिट हॅव चान्स टू गेट सिलेक्ट इन द सॅम्पल अगेन. म्हणजे जो पहिला उठवला त्याला परत सॅम्पलमध्ये उठवायचे चान्स आहेत. बट विदाउट रिप्लेसमेंट मध्ये मला जर 5 मुलं निवडायचे 50 मधून, तर पहिला उठवला, त्याचे मार्क्स नोट डाऊन केले, त्याला बाजूला बसवलं. So now the total number of unit remain 49. Similarly, after next draw, it will going to remain 48. म्हणजे तुम्ही रिप्लेस करत नाही त्याला. ज्या युनिटला तुम्ही ज्या प्लॅनचे पॅरामीटर तुम्ही लिहून घेतले, परत तो प्लांट सॅम्पल मध्ये येणार नाही. इट इज कॉल्ड as simple random sampling without replacement. So you can do both: simple random sampling with replacement and simple random sampling without replacement. Both the sampling can give good result. Okay? So this is the theoretical part where I'm going to share this with sir. Okay. So this is the theory of each type of sampling. Now the next part is types of data. लक्ष द्या, दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा त्या आपल्या झाल्या, पॉप्युलेशन मेथड आणि सॅम्पलिंग मेथड. नाउ टाइप्स ऑफ डेटा. So there are 3 important types of data.
when you collect the data by using any one of the two methods like population or census method and sampling, कुठली पण मेथड वापरा, but you will going to get data in either one of these three forms. तीन पैकी कुठल्या एका फॉर्म मध्ये तुमच्याकडे डेटा येतो. सिंपल डेटा, discrete data or ungrouped data, and continuous or grouped data. Okay, so simple data is the first type of data, discrete or ungrouped data, and continuous or grouped data. तुमच्याकडे तीन फॉर्म मध्ये डेटा येणार आहे, तीन पैकी कुठला पण एक फॉर्म येईल आणि त्या फॉर्म मध्ये आल्यावर यू विल गोइंग टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा यू विल गोइंग टू डिसाइड द फॉर्म्युला की एफ टेस्ट वापरायची, झेड वापरायची, एनओ वापरायची, काय स्क्वेअर वापरायची, काही करायचं असेल तर डेटा तुमच्याकडे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे. तो सिंपल आहे, अनग्रुप आहे, एका ग्रुप आहे. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा you can determine the type of formula which you are going to use for calculating the statistical value, right? So can anyone tell me simple group data and group data? Simple data. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Simple data. Simple data is type of a data which we collect in the statistics from the population or from the sample in the form of normal values. एकदम सिंपल सांगतो की ज्याच्यात तुम्हाला लक्षात राहील वाटेल मला सिंपल डेटा. आपण जो कॉमा करून लिहितो ना, 10 मुलांची हाईट मला लिहायची 50 पैकी, जी मी हाईटचे नंबर लिहिणार आणि मध्ये कॉमा टाकणार एका लाईन मध्ये, दॅट इज नथिंग बट द सिंपल डेटा. अनग्रुप डेटा म्हणजे काय, तर तुमच्याकडे व्हेरिएबल आहेत आणि पुढे त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. म्हणजे दोन कॉलम मध्ये डेटा आहे, एक व्हेरिएबल आहे आणि त्या समोर समजा से आय वॉन्ट टू टेक द डेटा ऑफ मार्क्स. सेम ठेव एक्झाम्पल, 50 स्टुडंटचे मार्क्स मला लिहायचे. तर सिंपल डेटा म्हणजे मी 50 व्हॅल्यूज घेतल्या कॉमा करून, 55, 70, 72, 73, 78 ह्या ज्या व्हॅल्यूज घेतल्या, इट इज नथिंग बट द सिंपल डेटा. अनग्रुप डेटा म्हणजे काय, तर मी काय केलं, 60 पहिल्या कॉलम मध्ये लिहिलं 60, 61, 62 अप टू 70, राईट. आणि 60च्या समोर फ्रिक्वेन्सी घेतली. 60 वाले 50 पैकी 60 वाले किती मुलं आहेत, 10. 60 समोर आलं 10, म्हणजे त्या क्लासमध्ये आउट ऑफ 50 स्टुडंट 10 स्टुडंट हॅव 60 मार्क्स. 61 कितीला आहेत, 2. 62 कितीला आहे, 3. 64 कितीला आहे, 5. म्हणजे तुम्ही प्रत्येक व्हेरिएबल समोर त्याची फ्रिक्वेन्सी, इट इज नथिंग बट द अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा म्हणजे काय, तुम्ही कॉलम मध्ये व्हेरिएबल देता, आता मी 60 to 70, त्याच्या ऐवजी तुम्ही घेता ग्रुप्स. म्हणजे 60 to 65 मार्क्स किती लोकांना आहे, तो पहिला ग्रुप झाला. 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85 आणि पुढे त्याची फ्रिक्वेन्सी. 60 to 65 2 लोकांना आहे, 65 to 70 3 लोक आहे. म्हणजे तुम्ही पहिले ग्रुप घेतले, इट इज बट द व्हेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप आणि फ्रिक्वेन्सी घेतली, आपण म्हणतो डेटा. एक्झाम्पल बघा, ओके, सिंपल डेटा. No, sir. Now we can. आता ओके. सो सिंपल डेटा, पर्सेंट मार्क्स स्कोर बाय से 5 स्टुडंट्स. तुम्ही ज्याचा असा घेता कॉमा करून, त्याला आपण म्हणतो सिंपल डेटा. आणि तोच डेटा जर तुम्ही सेम मार्क्सचा डेटा जर तुम्ही कॉलम मध्ये घेतला, इट बिकम अनग्रुप. लक्ष द्या इथे. पर्सेंट मार्क्स इट इज नथिंग बट द व्हेरिएबल. 60 मार्क्स कितीला आहेत, तर 5 स्टुडंटला आहेत. 64 3, 68 2. ओके. सो तुमच्या रिसर्च मध्ये तुम्ही डेटा 3 पैकी कुठल्या पण फॉर्मने कलेक्ट करू शकता, सिंपल, अनग्रुप, ग्रुप. ज्यावेळेस व्हॅल्यू जास्त असतील त्यावेळेस जायचं ग्रुपमध्ये, आणि खूपच जास्त असतील अनग्रुपमध्ये. आणि इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्झर्वेशन इज व्हेरी हाय, इन दॅट केस यू हॅव टू शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रुप डेटा. म्हणजे नॉर्मल व्हॅल्यूज असतील 100च्या आत, 50च्या आत, यू कॅन कन्सिडर सिंपल डेटा. त्याच्यापेक्षा जास्त असतील अनग्रुप डेटा, आणि खूपच जास्त असतील तर ग्रुप डेटा. ओके. सो ग्रुप डेटा बघा, सेम प्रॉब्लेमसाठी कंटिन्युअस ग्रुप डेटा. इथे मी फक्त ग्रुप केले 41 to 45, 46 to 50, 51 to 55, 56 to, so now these are the groups, and followed by second column of frequency, number of students. Okay, so this is the 3 important type of data: simple data, ungrouped data, group data. Each and every statistical tool have 3 formulas. Say median काढायची, मीन काढायचा. सिंपल डेटाचा मीनचा फॉर्म्युला वेगळा, मीडियनचा वेगळा, अनग्रुपचा वेगळा, ग्रुपचा वेगळा. सो मीन हॅव 3 different formulas. Median have 3 formulas. Mode have 3.
Standard deviation have three different type of formulae. Kurtosis, skewness, correlation, काही पण काढा. You have to consider the type of data. आणि त्याच्यानुसार फॉर्म्युला असतो. So तुमच्या डोक्यात पहिले क्लिअर पाहिजे की which type of data I'm going to collect. Simple data, ungroup data, and group data, and on the basis of that you are going to select the formula. Okay, so now frequency distribution याच्यात मी आता जाणार नाही, हे नंतर सांगणार. Now we are going to focus on central graphical representations. छोट्या टर्म्स होत्या एवढं ऍट द टाइम ऑफ प्रॉब्लेम हे सगळं सांगेल जे आपण आता स्किप करतो. Now the next point, important point is diagrammatic and graphical representation of the data. Okay, so in PhD or in any kind of research, one of the most important type or most important tools is diagram or graph to represent your data. आपल्याला किती लोकांना कळतच नाहीये की what is the use of diagram in your research paper. If you want to publish the research paper in good quality journal like Elsewhere, Springer, okay, you have to represent your data with the help of diagram or graph. आणि स्टॅटिस्टिकल टूल आहेत डायग्राम आणि ग्राफ हे स्टॅटिस्टिकल टूल आहे. तुम्हाला जोपर्यंत प्रॉपर डायग्राम आणि ग्राफचं सिलेक्शन जमणार नाही तोपर्यंत तुमचा डेटा तुम्ही इफेक्टिव्हली प्रेझेंट करू शकत नाही रिसर्च पेपरमध्ये और थिसिसमध्ये. सो देर आर डिफरंट टाइप ऑफ डायग्राम्स और ग्राफ्स फ्रॉम विच यू हॅव टू सिलेक्ट ओके डिपेंडिंग ऑन डेटा. आणि मग तो डेटा त्याच्यात परफेक्ट बसतो आणि समोरच्याला तो क्लिअर कळतो. ओके, सो लक्षात इफ यू रिप्रेझेंट data by using any kind of diagram graph, right? So सेम डेटा परत टेबल मध्ये टाकायची गरज नाही रिसर्च पेपर मध्ये, अजिबात नाही. येस, काय क्वेश्चन आहे का? अश्विनी मॅम, अश्विनी बेद्रे, यू हॅव रेज युअर हँड. ओके, सो काही रूल्स असतात जर्नलचे. त्यातला हा पहिला महत्वाचा रूल आहे जो बऱ्यापैकी सगळ्यात जर्नल फॉलो करतात. जर इफ यू रिप्रेझेंट युअर डेटा विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम, नो नीड टू शो सिमिलर डेटा इन टेबल बिलो द डायग्राम. गरज नाही त्याची. जर तुम्हाला खूपच पॉईंट मध्ये व्हॅल्यू असतील अँड इफ यू वॉन्ट टू फोकस ऑन दॅट व्हॅल्यूज इन दॅट केस यू कॅन गिव्ह द टेबल. बट एव्हरी टाइम वेन यू आर रिप्रेझेंटिंग युअर डेटा विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम अँड ग्राफ, नो नीड टू प्रेझेंट. येस, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज आय एम गोइंग टू and list different type of diagram and graph. Diagram आणि ग्राफ मधला फरक आपल्याला माहिती सगळ्यांना, त्याच्यात मी जाणार नाही. Diagram is generally drawn plain paper. Graph paper will be used. It is for common people, for scientists. Generally for research purpose you have to use graphs, right? Then now there are like line diagram, bar diagram. लोकांना माहितीच नाही की बार डायग्रामची 5 टाइप आहे. सिंपल बार डायग्राम, सबडिवाइडेड, मल्टिपल, परसेंट, डेविएशन. You can use any one of these type of diagram in your research, in your thesis or in your PhD. At the end of our lecture series, I'm going to show you my thesis. Okay, so in that case you will going to get good idea about how I have used all this type of diagram in my work. Okay, so there are various type of diagram which you can use in your pie diagram there to frequently use. Pie diagram is the type of diagram you can represent number of variables in single diagram effectively. Okay, so these are the type of diagram. आता मी ह्या सगळ्या दाखवत नाही बसणार. ज्यावेळेस मला डेमो या प्रत्येक डायग्रामवर हे करेल. सो लाईन डायग्राम अशी दिसते, हॉरिझॉन्टल व्हर्टिकल तुम्ही काढू शकता. देन बार डायग्राम, दिस इज सिंपल बार डायग्राम. याच्यात काही रूल्स आहेत की जे फॉलो केले पाहिजे ॲट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग बार डायग्राम. ऍक्सिस टायटल कंपल्सरी पाहिजे थिसिस मध्ये. एक्स ऍक्सिस टायटल, वाय ऍक्सिस टायटल, देन व्हेरिएबल डिफरन्शिएट झाले पाहिजेत. अशी डायग्राम सिलेक्ट करायची की जिथे बार मधला डिस्टन्स कमी जास्त म्हणजे इफेक्टिव्ह कळालं पाहिजे की कुठला मोठा. सगळेच तुमचे व्हेरिएबल ह्या रेंज 30 to 35 मध्ये सगळे तुमच्या रिडिंग आलेले आहेत. त्या केसमध्ये यू हॅव टू यूज डिफरंट डायग्राम, नॉट बार डायग्राम, बिकॉज बार डायग्रामचे सगळेच बिल्डिंगच्या हाईट सेम येणार. थोडाफार फरक येणार आणि त्याच्यावरून रिव्ह्यूवरला कळत नाही की विच एक्सपेरिमेंट हॅव गुड रिझल्ट. सो डायग्राम काढताना त्याची काळजी घ्यायची की डेटा आपला कसा आहे, आउटकम कसं आहे त्याच्यावरून डायग्राम ठरवायची. दिस इज सिंपल बार डायग्राम. You can draw simple bar diagram by using Excel or Microsoft Word. There are various tools. Corel Draw is there where you can use lot of different type of effects to draw the diagram. Then bar diagram.
if I want to represent data by using, if my data have different values in a single variable, then I can use this subdivider. Here you can see single bar. Yes, single bar have different sections. एक minute. Just a minute. Yeah. When we consider bar diagram, there are various types. As we discussed, simple bar diagram, where you represent single variable with the help of different bars. Then subdivided bar diagram, एकाच बार मध्ये मल्टिपल सेक्शन करू शकता तुम्ही. एक्सेल मध्ये पण येतं, वर्ड मध्ये पण येतं, फॉर रिप्रेझेंटिंग युअर डेटा. नेक्स्ट इज पर्सेंटेज बार डायग्राम. जर तुमच्या व्हॅल्यू पर्सेंट मध्ये असतील, ऑलवेज रिमेंबर द हाईट ऑफ द बार विल गोइंग टू रिमेन सेम. फक्त त्यातले जे कंपोनंट आहेत ते बदलतील इन केस ऑफ पर्सेंट बार डायग्राम. ओके. द नेक्स्ट इज मल्टिपल बार डायग्राम. की ह्या केसमध्ये आपण काय करतो, तर यू आर गोइंग टू रिप्रेझेंट युअर डेटा विथ द हेल्प ऑफ बार्स. Okay, multiple bar diagram is the effective tool to represent the data when the number of variable is more in each section. प्रत्येक suppose प्रत्येक variable प्रत्येक observation चे multiple variables आहेत. In that case, you can use multiple bar diagram. Okay. Now, in the multiple bar diagram or any kind of bar diagram, you can also add error bars. Okay. So, कुणी पाहिलं असेल का, कुणी केलं आहे का, error bar addition केलं आहे का bar diagram मध्ये? कोणाला सांगता येईल का व्हॉट इज एरर बार अँड व्हाय वी ऍड एरर बार्स इन बार डायग्राम? Why we generally use error bars or add error bars in bar diagram? What is the significance of it? Hello? No? Okay, actual practically I'm going to show you how you can add error bars in the bar diagram and what is the significance of it. Now the next is Hello, sir. is or the last type of diagram which we are going to discuss is pie diagram, right? Along with this, there are some graphs which you can use in your research, like histogram is there, or frequency polygon, frequency curve, cumulative frequency curve, or ogive curve. Okay, या सगळ्या काढता येतात एक्सेल मध्ये. ग्राफ साठी जनरली प्रेफरेबल आहे एक्सेल, because minute detail you can add along with errors. So histogram. So number one is histogram. Histogram is nothing but the type of a bar diagram, similar type of a bar diagram. There is a separation present between two bars. So in case of histogram, bars are connected. This तुम्हाला दिसेल की कंटिन्युअस डेटा असतो 10, 20, 30 एक्स ऍक्सिस वर घेतलेला आणि वर फ्रिक्वेन्सी असते तुमची आणि एक्स आणि वाय ला रिप्रेझेंट करतो तुम्ही डेटाने, बट bars are connected to one another. So in case of histogram, normal bar diagram, only the length of bar matters, right? Normal bar diagram मध्ये bar ची लेंथ महत्वाची असते, but in case of histogram, along with length, the area is also important. म्हणजे जेवढे ग्राफ आहेत आपले, त्या ग्राफ मध्ये 2 डायमेन्शनल और 3 डायमेन्शनल ग्राफ म्हणतो आपण. लेंथ महत्वाची आहे अँड लेंथ सोबत ग्राफचा एरिया पण कन्सिडर होतो, किती एरिया कव्हर केलेला आहे ग्राफ. ओके, आपण ज्यावेळेस ग्राफ काढू प्रॉब्लेम घेऊन त्यावेळेस मी सांगेल या गोष्टी. सो हिस्टोग्राम. ओके, सो हिस्टोग्राम इज जनरली यूज फॉर कंटिन्युअस डेटा, राईट? आहे नोट्स मध्ये त्यावेळेस बघू शकता.
नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन. फ्रिक्वेन्सी पॉलिगॉन मध्ये आपण काय करतो, यू आर गोइंग टू रिप्रेझेंट युअर डेटा. सो दिस इज युअर column number of age, next is number of students, frequency. In the frequency polygon, you can draw graph like this. Okay. So error bar पण टाक, प्रत्येक point ला you can add your error bars. Okay. Next is frequency curve. It is So I think handled curve. PPT screen पुढे सरकत नाहीये. We are still on that bar diagram. स्क्रीन पुढे सरकत नाही. आय थिंक देर इज, हा आता चेंज झाली, जस्ट चेंज झाली. आणि कीबोर्डचा थोडासा जरा आवाज येत होता. आहे का आता दिसते? येस सर, येस सर. दिसते आता? ओके. हो सर. सो frequency polygon, frequency curve, and last is ogive curve. It is also called as cumulative frequency curve. There are two type of ogive curve: less than cumulative frequency curve and more than cumulative frequency curve. Okay, मला फक्त तुम्हाला कर्व दाखवायचे सगळ्या ग्राफ आणि डायग्राम. आपण त्याच काढू ऍक्च्युअली, त्याच सांगेल तुम्हाला. less than ogive curve or more than, you can represent your data either by using LTCF, it is also called as less than ogive curve, or MTCF, which is nothing but the more than ogive curve. अशी दिसते. कधी पण खालनं वर चढत जाते, because you have added frequency from top to bottom. Okay, and then more than ogive curve अशी दिसते, वरून खाली येते, टॉप पासून बॉटम कडे येते, राईट. ओके, सो ह्या ग्राफचे टाइप झाले. So in diagram there are various like line diagram, bar, simple bar, multiple bar, subdivided bar, percent bar, deviation bar, then pie diagram. And when we consider graph, histogram is there, frequency polygon, frequency curve, ogive curve, अजून पण खूप आहेत. आणि मी ऍक्च्युअली आपण ज्यावेळेस काढू त्यावेळेस मी घेतो. पुढचा पॉइंट आहे